you people a memorable one with a short and crisp presentation. So shall we start presentation, ma'am? Yes, sir. His slides are visible. His slides are visible, ma'am. Sir, no, sir. Sir, one moment, sir. We are not able to see, sir. We are able to see you, but not the PPT. Yes, now, sir. Okay, thank you. It is presenting, sir, now. Okay. Today my presentation is on polymerase chain reaction types and its application. Okay. So what is PCR? A PCR is a polymerase chain reaction, is a molecular technique that results in exponential amplification of desired region of a DNA or RNA molecule. It is used to amplify a single or few copies of DNA to thousands or millions of copies. So for example, PCR is now a common technique used in medical and biological research labs for a variety of applications. Shall I go with Tamil, ma'am? Is any, hello? Are you getting? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. பிசிஆர்னா என்னன்னாக்கா ஒரு சில சின்னது இருந்தா டிஎன்ஏ ஆர் ஆர்என்ஏ மாலிக்யூல்ஸ் இருந்தா கூட அது ஆம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுக்கும். ஆம்பிளிஃபை இன் த சென்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணி கொடுக்கும் உங்களுக்கு. சரியா? லைக் தட் யூ ஆர் யூசிங் a Xerox machine. For example, if you want to take a copy of a book means you have to go for a Xerox. Like that, PCR is a machine. Okay. PCR is a polymerase chain reaction, is a reaction in that thermocycler is a machine. Okay. Are you getting? Yes, sir. ஆக்சுவலா பசங்க என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்கனாக்கா பிசிஆர் ஒரு மெஷின் சொல்லி நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. பிசிஆர் ஒரு மெஷின் இல்ல, இது ஒரு டெக்னிக். சரியா? பாலிமரைஸ் செயின் ரியாக்ஷன் சொல்லி ஒரு டெக்னிக். ஓகே. ஆனா தெர்மோசைக்கிளர் தான் மிஷின். பிசிஆர் ரியாக்ஷன் எல்லாமே நடக்குது எங்க நடக்கும்னாக்கா தெர்மோசைக்கிளர் ரியாக்ஷன்ல தான் நடக்கும். சரியா? Are you getting, students? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Say for example, I will give you an example. If you want to make a Xerox copy of a biochemistry book, Satyanarayana, it consists of around 1500 pages. I am right? But you need only 50 pages from the book, right from the page number 100 to 150. And you people are around 30 students in your class. So you will make 30 copies of about 50 pages of each. புரியுது தம்பி? நான் என்ன சொல்ல வரேனாக்கா இது ஒரு பிசிஆர் மிஷின். என்னன்னாக்கா ஒரு ஜெராக்ஸ் காப்பி மாதிரி தான். ஜெராக்ஸ் காப்பி இதுல என்ன நடக்கும்னாக்கா இந்த மிஷின்ல டிஎன்ஏ இல்லகட்டி ஆர்என்ஏ மாலிகூல் ஒரு மாலிகூல் இருந்தாக்கா thousands or millions of copies உங்களுக்கு மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணி கொடுக்கும். அதுக்கு பேர் தான் ஆம்பிளிஃபிகேஷன் சொல்லுவாங்க. டிஎன்ஏ ஆம்பிளிஃபிகேஷன் சொல்லுவாங்க. சரியா? For example, இங்க யூசர்ஸ் பார்த்தாக்கா மெடிக்கல், இட் ஹாஸ் a medical and biological users. சரியா? என்னென்ன யூசர்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தாக்கா டிஎன்ஏ சீக்வன்சிங், டிஎன்ஏ பேஸ்ட் ஃபைலோஜெனி அண்ட் இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ். எதுனாச்சும் நம்ம இந்த மாதிரி இதுல டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம எதுனாச்சும் பார்த்துக்கலாம். டிஎன்ஏ சீக்வன்சிங் பண்ணலாம், டிஎன்ஏ பேஸ்ட் ஃபைலோஜெனடிக் ட்ரீ அனாலிசிஸ் பண்ணலாம், இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ் சச்சஸ் கொரோனா வைரஸ், ஹெச்ஐவி எல்லாமே நம்ம இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ் என்னென்ன இருக்கு அது பாலிமரைஸ் செயின் ரியாக்ஷன் வச்சு நம்ம ஆம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம். டிஎன்ஏ ஆர் ஆர்என்ஏ ஆம்பிளிஃபை பண்ணிட்டு நம்ம என்ன வியாதி இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துக்கலாம். சரியா? நெக்ஸ்ட், ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட். This method was first proposed by H.C. Corona and his colleagues in 1970s. After 13 years later, the idea was independently conceived by Kary Mullis in 1983. He used Clue fragment of E. coli DNA polymerase to describe the amplification of genes. Later on, Salke et al. In 1988 used the thermostable DNA polymerase acquired from bacterium Thermus aquaticus and greatly increased the efficiency of PCR.
To his contribution, in 1993, Kary Mullis was awarded the Nobel Prize in Chemistry along with Michael Smith for his work on PCR. சரியா? Historical background என்ன நடந்துச்சுனாக்கா 1970s HC Koronan and his colleagues ஒரு scientist அவங்க ரஷ்யன் சயின்டிஸ்ட் இவங்க ஃபர்ஸ்ட் இது கண்டுபிடிச்சாங்க DNA PCR ன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சாங்க. ஆனா அவங்க இன்னும் ஃபர்தரா மூவ் பண்ண முடியல அவங்கனால, அதனால அவங்க விட்டுட்டாங்க. அந்த இதுவே ஐடியாவே வச்சுட்டு கேரி முல்லிஸ் 13 years லேட்டர் 1983 என்ன செஞ்சாங்கன்னாக்கா அதே ஐடியா வச்சுட்டு அவங்க பிசிஆர் ரியாக்ஷன் நடத்தினாங்க. எது மூலமானாக்கா ஈகோலில இருந்து டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் எடுத்துட்டு டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் என்சைம் எடுத்துட்டு பிசிஆர் ஆம்பிளிஃபை பண்ணி பார்த்தாங்க. சரியா? அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சுனாக்கா ஆஃப்டர் 5 yearsக்கு அப்புறம் சால்கி அண்ட் ஹிஸ் கலீக்ஸ் 1988 தெர்மோஸ்டேபிள் டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் எதுல இருந்து பாக்டீரியம்ல இருந்து எடுத்து தெர்மஸ் எக்வாட்டிஸ் சொல்லி அந்த பாக்டீரியா பேர், அதுல இருந்து டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் என்சைம் எடுத்துட்டு அதுல என்ன செஞ்சு பார்த்தாங்க பிசிஆர் பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன் செஞ்சு பார்த்தாங்க. சரியா? அதனால என்னன்னாக்கா ஏன் சார் அவங்களுக்கு வந்திருக்கு ஈகோலில அவங்க இதுவங்க வந்தா கேரி முல்லிஸ் பண்ணாங்க, ஆனா தெர்மோஸ்டேபிள் பாக்டீரியா சால்கி தான் பண்ணாங்க, ஏன் சார் கேரி முல்லிஸ்க்கு நோபல் பிரைஸ் கொடுத்துருக்கீங்க சால்கிக்கு ஏன் கொடுக்கலனாக்கா the idea purely idea யாருதுனாக்கா கேரி முல்லிஸோட தான் ஐடியா இது. சரியா? அதனால in 1993 கேரி முல்லிஸ் was awarded the Nobel Prize in Chemistry along with Michael Smith for his work on PCR. என்னன்னாக்கா ஆஃப்டர் 10 அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க 1983 கண்டுபிடிச்சாங்க. அதனால அவங்களுக்கு நோபல் பிரைஸ் எப்போ கிடைச்சிச்சு 1993 ஆஃப்டர் 10 years அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிச்சு நோபல் பிரைஸ் கிடைச்சிச்சு. சரியா? ஈகோலிலேயே இப்போ யூஸ் பண்றதுனாக்கா ஈகோலி அவ்வளோ ஸ்டேபிள் இல்லை. 70 degreeல இது ஹீட் பண்ணாக்கா என்ன ஆகும்னாக்கா ஈகோலியோட என்சைம்ஸ் டீக்ரேட் ஆயிடுது, ஈகோலி டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் டீக்ரேட் ஆயிடுது. அதனால தெர்மோஸ்டேபிள் டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் சொல்லி பாக்டீரியம்ல இருந்து எடுத்தாங்க, தெர்மஸ் எக்வாட்டிகஸ் பாக்டீரியம். இட் கேன் வித் ஸ்டாண்ட் 170 degree டெம்பரேச்சர் இருந்தா கூட இது வித் ஸ்டாண்ட் பண்ணும். சரியா? இந்த பாக்டீரியாவோட என்சைம் 170 degreeல கூட இருந்தாக்கா இது வித் ஸ்டாண்ட் பண்ணும். புரியுதா தம்பி? ஆர் யூ கெட்டிங்? எஸ் சார். அதனால இப்போ கேரி முல்லிஸ்க்கு என்ன அவங்க கான்ட்ரிபியூஷனுக்கு என்ன கொடுத்தாங்கனாக்கா $10,000 கொடுத்தாங்க. கவர்மெண்ட் $10,000 கொடுத்தாங்க. நோபல் பிரைஸோட $10,000 பரிசு கொடுத்தாங்க அவங்களுக்கு. சரியா? அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன செஞ்சாங்கனாக்கா அவங்க கம்பெனி என்னன்னாக்கா இவங்க எந்த ஊர்ல இருந்து வந்தாங்கன்னாக்கா கேரி முல்லிஸ் ரிசர்ச் சயின்டிஸ்ட் அட் கலிபோர்னியா பயோடெக் கம்பெனின்னு சொல்லி யூஎஸ்ஏல இருக்கு. அந்த கம்பெனில இருந்து அவங்க சயின்டிஸ்டா இருந்து இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த கம்பெனிக்காரங்க என்ன செஞ்சாங்க இவங்களோட ஒர்க்குக்கு பேட்டன்ட் வாங்கினாங்க. பேட்டன்ட் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட்க்கு வித்தாங்க. இந்த பேட்டன்ட் கவர்மெண்ட்க்கு வித்தாக்க எவ்வளவு கிடைச்சிச்சு தெரியுமா? $200 million கிடைச்சிச்சு அவங்களுக்கு காசு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க எங்கேனாச்சும் பிரசன்டேஷன் போனாக்கா 500 or 10,000 rupees கிடைச்சாக்கா பெரிய விஷயம். ஆனா இவங்களோட இன்வென்ஷனுக்கு எவ்வளவு கிடைச்சிச்சு பேட்டன்ட்டுக்கு $200 million கிடைச்சிச்சு. சரியா? ஆர் யூ கெட்டிங்? சரி, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். requirements of PCR. requirements of PCR னா என்னன்னாக்கா பிசிஆருக்கு என்ன தேவைப்படுதுன்னு சொல்லி இருக்கு. சரியா? ஃபர்ஸ்ட் P னா என்ன? பாலிமரேஸ். C means chain, R means reaction. For example, polymerase means a only enzyme used in reaction is DNA polymerase. DNA polymerase enzyme மட்டும் தான் இங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க. பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன். இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு பேரு பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன். இந்த ரியாக்ஷன்ல என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னாக்கா டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் சொல்லி ஒரு என்சைம் எதுல இருந்து எடுத்து இருக்கிறாங்க தெர்மஸ் எக்வாட்டிகஸ் சொல்லி ஒரு பாக்டீரியா. இது ஒரு தெர்மோஸ்டேபிள் பாக்டீரியா, ஹீட் ரெசிஸ்டன்ட் பாக்டீரியா. இது அதுல இருந்து எடுத்து இருக்கிறாங்க ஒரு பாலிமரேஸ் என்சைம் இது. சரியா? நெக்ஸ்ட் C stands for chain. Number of oligonucleotides attached to strand to form long chain. லாங் செயினா வந்துட்டு நியூக்ளியோடைடு அட்டாச் ஆயிட்டே போனாக்கா லாங் செயின் டிஎன்ஏ ஸ்ட்ராண்ட் ஃபார்ம் ஆயிட்டே போகும். சரியா? R stands for reaction. ரியாக்ஷன்ல என்னென்ன ஆட் பண்றோம்னு நினைச்சாக்கா
DNA template is nothing but desired DNA segment to be amplified. Okay, desired DNA segment naka நம்மளுக்கு என்ன தேவைப்படுது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு கண்ணுல இருக்கிற டிஎன்ஏ வேணும்னாக்கா அந்த டிஎன்ஏ அந்த சீக்வன்ஸ் மட்டும் எடுத்து ஆம்பிளிஃபை பண்ணி பார்க்கலாம். நம்மளுக்கு வேற எதுனாச்சும் வியாதி இருந்தாக்கா அந்த வியாதி மட்டும் எடுத்து நம்ம அது மட்டும் எடுத்து அந்த ஐசோலேஷன் பண்ணிட்டு அந்த டிஎன்ஏ ஐசோலேட் பண்ணிட்டு அந்த டிஎன்ஏ மட்டும் நம்ம ஆம்பிளிஃபை பண்ணி பார்க்கலாம். இதுல என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் என்னென்ன ஆட் பண்றாங்கன்னாக்கா டிஎன்ஏ டெம்ப்ளேட் in the sense desired DNA to be amplified and 2 sets of primer. One is forward and reverse primer of about 20 to 25 base pair length, and then Taq polymerase. And Taq polymerase is an enzyme used to synthesize DNA copies. Okay, Taq polymerase enzyme எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்னாக்கா synthesis of DNA காக யூஸ் பண்றோம். சரியா? Deoxynucleotide triphosphate. These are called building blocks for new strand of DNA. For example, amino acids are called building blocks of protein. Likewise, here in nucleic acid, deoxynucleotide triphosphate are called building blocks of DNA strand. Okay, next, buffer solution. And then divalent cations such as magnesium chloride, and then monovalent ions, potassium ions, and then PCR machine தான் சொல்லுவாங்க. இந்த ரியாக்ஷனுக்கு பேர் தான் பாலிமரைஸ் செயின் ரியாக்ஷன். நம்ம இருக்கிற மிஷின் என்னன்னாக்கா இந்த மிஷின் பிசிஆர் மிஷின் சொல்லுவாங்க, இல்லைகட்டி தெர்மோசைக்கிளர் சொல்லுவாங்க. வேரியஸ் டைப்ஸ் இருக்கு, ஆனா ஜென்ரலா என்னன்னாக்கா பிசிஆர் மிஷின் தான் சொல்லணும். சும்மா பார்த்த உடனே பிசிஆர், இதுக்கு பிசிஆர்னாக்கா உள்ள ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு பேரு தான் பிசிஆர் ரியாக்ஷன் சொல்லுவாங்க. இந்த மிஷினுக்கு பேரு தெர்மோசைக்கிளர் ஆர் பிசிஆர் மிஷின் சொல்லுவாங்க. சரியா? Next, what are the steps involved in PCR? There are three steps involved in PCR. Step 1 is denaturation, and then the step 2 is annealing, and then in the step 3 extension process. Okay, in denaturation is the first step in PCR in which DNA strands are separated. For example, the hydrogen bond between the two strands break down and the two strands are separated. Are you visible the slides? Yes, sir. Polymerase chain reaction slide therida ipo. Yes, sir, in the requirements of PCR slide. Next, adukapro steps involved in PCR. எந்த ஸ்லைட்ல இருக்கு மேடம் இப்போ? சார் ரெக்யர்மெண்ட் ஆஃப் பிசிஆர் அந்த ஸ்லைட்லயே இருக்குங்க சார். Excuse me, madam. எந்த ஸ்லைட்ல இருக்கு இப்போ? Sir, in the requirements of PCR. இப்போ மேடம் next slide move ஆயிடுச்சா? Steps involved in PCR. Okay. Thank you, madam. Thank you. Due to net problem, there is a issue, madam. Okay, next step என்னன்னாக்கா steps involved in PCR. என்னென்ன steps involved ஆகுதுன்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம்? requirements. PCR க்கு என்னென்ன requirements இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம். என்னென்ன? Taq polymerase, oligonucleotides, DNA templates, polymer primers, buffer solution, magnesium, potassium, and PCR machine. இது 7 இது நம்மளுக்கு தேவைப்படுது. சரியா? ஃபர்ஸ்ட் Taq polymerase, next primers, desired DNA, oligonucleotides, buffer solution, and PCR machine. Okay, next என்ன நடக்குது உள்ள இந்த
reagents add பண்ண பிறகு என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கணும் சரியா steps involved in the PCR. There are 3 steps involved in the PCR. First step is called denaturation process, and then step 2 is called annealing, and in the last step is called extension. Okay. In first step, denaturation step. In denaturation is the first step in PCR, in which DNA strands are separated. Slides therida ipo. Yes, sir. Anyone student? Slides therida? Yes, sir. Double stranded இருக்கிற DNA என்ன ஆகும் single strand DNA ன்னு சொல்லி மாறும் double strand DNA என்ன ஆயிருச்சு denaturationனாக்கா temperature நம்ம ரைஸ் பண்ணாக்கா என்ன ஆகும்னாக்கா 94 to 96 டிகிரி வச்சாக்க டெம்பரேச்சர் double stranded DNA என்ன ஆகும்னாக்கா single stranded convert ஆயிரும் என்ன நடக்கும்னாக்கா உள்ளோ the hydrogen bonds between the two strands break down and the two strands are separated என்ன நடக்கும்னாக்கா உள்ள இருக்கிற ஹைட்ரோஜன் பாண்ட்ஸ் பிரேக் டவுன் ஆயிரும் 90 டிகிரி 94 டிகிரி 95 டிகிரி வச்சாக்க நம்ம உள்ள இருக்கிற நியூக்ளிக் ஆசிட்ல இருக்கிற பாண்ட்ஸ் டிஎன்ஏ இருக்கிற பாண்ட்ஸ் என்ன ஆகும்னாக்கா பிரேக் டவுன் ஆயிரும் சரியா நெக்ஸ்ட் என்ன செய்வாங்கன்னாக்கா பிரைமர்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இல்ல பிரைமர்ஸ் என்ன ஆகும்னாக்கா அட்டாச் ஆயிட்டு போகும் ஒரு பாண்ட்ல 3 பிரைம்ல போயிட்டு அட்டாச் ஆயிட்டு வரும் தெரியுதா கர்சர் தெரியுதா ரெட் கலர் இருக்கு இல்ல இதுதான் பிரைமர்ஸ் சரியா annealing சொல்லுவாங்க செகண்ட் ஸ்டெப்க்கு என்ன சொல்லுவாங்கனாக்கா annealing it is the process of allowing two strands of DNA to form hydrogen bond annealing of target sequence and primers is done by cooling the DNA to 55 degrees Celsius time taken to anneal is 45 seconds இங்க என்ன நடக்கும்னாக்கா annealing நாக்கா attachment denaturation நாக்கா breakdown of double stranded DNA into single stranded DNA in that single strand of DNA primer is attached so this is called as annealing okay primer என்ன ஆகும்னாக்கா annealing ல anneal நாக்கா attachment சரியா என்ன single stranded DNA ல 3 prime direction ல போயிட்டு attach ஆகும் எது primer போய் attach ஆகும் அதுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்கும்னாக்கா இது எப்போ attach ஆகும்னாக்கா 55 degree temperature to 65 degree temperature depend upon the microorganism depend upon the tissue depend upon the DNA you are using like that we have to set primer temperature okay right from 55 degree Celsius to 65 or 68 degree maybe 68 degree Celsius okay primer அந்த இதுல டெம்பரேச்சர்ல தான் போய் அட்டாச் ஆகும் 95 வச்சு விட்டாக்க அட்டாச் ஆகாது இது சரியா புரியுதா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னாக்கா தேர்ட் ஸ்டெப் என்னன்னாக்கா elongationல என்ன நடக்கும்னாக்கா in this step DNA polymerase synthesize new strand by extending the 3 end of the primer 3 end primer ல 3 end DNA strand ல 3 end ல primer attach ஆகும் அதுக்கு அப்புறம் என்ன attach ஆகும்னாக்கா oligonucleotides போயிட்டு attach ஆகும் என்னென்ன oligonucleotides-னாக்கா adenine guanine cytosine thiamine இதுதான் பேக்போன் ஆஃப் DNA சரியா இந்த 4 இதுதான் போயிட்டு அட்டாச் ஆயிட்டே போகும் எந்த டைரக்ஷன்ல போயிட்டு அட்டாச் ஆகும் 3 பிரைம்ல போயிட்டு அட்டாச் ஆகும் சரியா பிரைமர் ஃபர்ஸ்ட் அட்டாச் ஆகும் annealingல அதுக்கப்புறம் elongationல என்ன அட்டாச் ஆகும் oligonucleotides அட்டாச் ஆகும் oligonucleotides எப்போ அட்டாச் ஆகும்னாக்கா டெம்பரேச்சர் 72 டிகிரி வந்துட்டாக்கா oligonucleotides அட்டாச் ஆகும் இந்த டைம்ல என்ன ஆகும்னாக்கா taq polymerase enzyme தான் இதுல ஃபர்ஸ்ட் அட்டாச் ஆகும் என்ன அட்டாச் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் taq polymerase enzyme attach ஆனா தான் DNA synthesis நடக்கும் சரியா taq polymerase எப்படி attach ஆகும்னாக்கா it binds to template DNA and starts adding nucleotide that are complement to first strand for example first இங்க வந்து primer attach ஆன பிறகு taq polymerase enzyme வந்து attach ஆயிரும் for example இங்க G இருந்தாக்கா C A இருந்தாக்கா T இந்த மாதிரி complementary strand attach ஆயிட்டே போவோம் oligonucleotides once உங்களுக்கு for example 500 base pair தான் வேணும்னாக்கா ATGC 500 base pair attach ஆன பிறகு ஃபார்வர்ட்ல ரிவர்ஸ்ல கூட அதே மாதிரி தான் 3 to 5 to 3 பிரைம்ல போய் இந்த இதுல 3 to 5 பிரைம்ல போயிட்டு அட்டாச் ஆயிட்டே போவோம் once 500 base pair முடிஞ்சாக்கா அப்படியே நெக்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆயிரும் திருப்பி நெக்ஸ்ட் denaturation annealing elongation அதே மாதிரி தான் மல்டிப்ளிகேஷன் நடந்துட்டே இருக்கும் once you reach millions of copies it will stop சரியா
நெக்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்லைட்ல பார்த்தாக்கா உங்களுக்கு தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கோ சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏக்கு 2 காப்பீஸ் ஆகும். 2 காப்பீஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன மாறும் 4 காப்பீஸ் மாறும். 4 காப்பீஸ் 8 8 16 16 32 அட் தி லாஸ்ட் செட்ல பார்த்தாக்கா 68 பில்லியன்ஸ் ஆஃப் காப்பீஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஒரு ஒயால்ல உங்களுக்கு கிடைக்கும். சரியா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு மைக்ரோ லிட்டர்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1000 பேஸ் பேர்ஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ இருந்தாக்கா லாஸ்ட்ல பார்த்தாக்கா 68 பில்லியன்ஸ் ஆஃப் காப்பீஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ உங்களுக்கு கிடைக்கும். சரியா? புரிஞ்சுச்சா இல்லையா இது? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் யூ ஏபிள் டு கெட்? Yes, sir. இல்ல புரியலனாக்கா கேளுங்க, நான் திருப்பி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து சொல்றேன். ஏன்னாக்கா இந்த ப்ராசஸ் தெரியலனாக்கா இந்த ஸ்டெப்ஸ் தெரியலனாக்கா உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது. நெக்ஸ்ட் டைப் சொல்லும் போது எதுவுமே தெரியாது. நான் வேணும்னா ரிப்பீட் பண்றேன், சொல்லுங்க. யாருக்குனாச்சும் புரியலனாக்கா கேளுங்க, நான் இப்போவே ரிப்பீட் பண்றேன். புரியுதுங்க சார். எல்லாருக்குமே புரியுதா? நான் தமிழ் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணாக்கா புரியுதா இல்லையா? எஸ் சார் புரியுதுங்க. ஆர் யூ ஏபிள் டு கெட்? ஓகே. Next, types of PCR. There are several types of PCR. Right now, there are 40 types of PCR generally used in clinical laboratories. Okay. In that, I have selected only 10 or 15 types. Number 1 is conventional PCR. Number 2, multiplex PCR. Number 3, nested PCR. Number 4, real-time reverse transcribed PCR. Number 5, quantitative PCR. Number 6, hot start PCR. Number 7, touchdown PCR. Number 8, assembly PCR. Number 9, colony PCR. Number 10, methylation specific PCR. And number 11, LAMP assay. Okay. These are the types of PCR. There are another several types of PCR, right? Maybe 40 types of PCR used in clinical laboratories. Okay. Now we have selected which are generally used for in clinical laboratories. Okay. So number 1 is conventional PCR. It is a special type of PCR in which DNA replication allows a target DNA to be selectively amplified for several millions fold in just in few hours. For example, இந்த என்ன நடக்கும்னாக்கா ஜெனரலா பிசிஆர் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்க இல்ல தெர்மல் சைக்கிளர், இது ஜெனரல் பிசிஆர் மிஷின் இது. சரியா? இதுல என்ன நடக்கும்னாக்கா நீங்க டிஎன்ஏ, டெம்ப்ளேட் டிஎன்ஏ, பஃபர் சொல்யூஷன், டேக் பாலிமரேஸ் என்சைம், பிரைமர்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணிட்டாக்கா இது மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணி கொடுக்கும். ஒரு டிஎன்ஏ சாம்பிள் இருந்தாக்கா மில்லியன் ஃபோல்ட்ஸா உங்களுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணி கொடுக்கும். சரியா? இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது எங்க யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தாக்கா இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ் டயக்னோசிஸ்ல, ஃபோரென்சிக் ஸ்டடீஸ்ல, ரிசர்ச் ஏரியாஸ்ல எல்லாமே இந்த டைப் ஆஃப் பிசிஆர் மிஷின் யூஸ் ஆகுது. சரியா? புரியுதா தம்பி? Yes, sir. என்னன்னாக்கா இது ஜெனரல் பிசிஆர். இதுல என்னன்னாக்கா ஜெராக்ஸ் காப்பி மாதிரி இது ஜெனரலா இருக்கிற இது டிஎன்ஏக்கு மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணி கொடுக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ் எதுனாச்சும் இருந்தாக்கா அது மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஃபோரென்சிக் ஸ்டடீஸ், டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் இருந்தாக்கா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யாரோட டிஎன்ஏ இருந்தாக்கா நம்ம ஃபோரென்சிக் ஸ்டடீஸ் பண்ணோம்னாக்கா இந்த டைப் ஆஃப் பிசிஆர் யூஸ் பண்ணலாம். கன்வென்ஷனல் பிசிஆர் ஈஸியா இருக்கும். உங்களுக்கு சின்ன ஒரு மைக்ரோ லிட்டர் ஆஃப் டிஎன்ஏ இருந்தாலுமே நீங்க என்ன செய்யலாம், இந்த கன்வென்ஷனல் பிசிஆர் யூஸ் பண்ணிட்டு நீங்க மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணிட்டு டிஎன்ஏ மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு நீங்க ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். சரியா? நெக்ஸ்ட் மல்டிப்ளெக்ஸ் பிசிஆர். மல்டிப்ளெக்ஸ் பிசிஆர்ல என்னன்னாக்கா இட் இஸ் an special type of PCR used for detection of multiple pathogens by using multiple primers sets. Each one targets a particular pathogen. இதுல என்னன்னாக்கா மல்டிபிள் பிசிஆர்னாக்கா ஒரு டைப் இது பிசிஆர் மிஷின், மல்டிபிள் பிசிஆர் மிஷின் இது. இதுல என்ன நடக்கும்னாக்கா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஎன்ஏ நம்ம ஒருத்தர்கிட்ட மட்டும் தான் டிஎன்ஏ எடுத்துட்டு அவங்களுக்கு என்ன வியாதி இருக்கு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 வகையான வியாதியோட பிரைமர்ஸ் நீங்க ஆட் பண்ணிட்டு அந்த இதுல வயால்ல ஆட் பண்ணிட்டு நீங்க ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். இவங்களுக்கு 10 வகையான டிசீஸ் இருக்கா, இல்லக்கட்டி ஒரே ஒரு டிசீஸ் இருக்கா, இல்லக்கட்டி 10 or 15 டைப்ஸ் ஆஃப் டிசீசஸ் இருக்கான்னு சொல்லி ஒரே ஒரு டைம்ல பிரைமர் ஆட் பண்ணிட்டு 15 டைப்ஸ் ஆஃப் பிரைமர்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி கூட நீங்க செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இதுல. சரியா? இதுதான் கன்வென்ஷனல் பிசிஆர்ல சிங்கிள் இதுதான் பார்க்க முடியும். ஆனா மல்டிப்ளெக்ஸ் பிசிஆர்ல என்ன பார்க்க முடியும்னாக்கா மல்டிபிள் டைப்ஸ் ஆஃப்
டிசீசஸ் இருக்கான்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். சரியா? இதுதான் டிஃபரன்ஸ். கன்வென்ஷனலுக்கும் மல்டிப்ளெக்ஸ் பிசிஆருக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்னாக்கா, கன்வென்ஷனல்ல சிங்கிள் டைப் தான் பார்க்க முடியும். ஒரு டைம்ல ஒரு இதுதான் பார்க்க முடியும். ஆனா மல்டிப்ளெக்ஸ்ல சிங்கிள் டைம் ரன் பண்ணா கூட 15 டைப்ஸ் ஆஃப் டிசீசஸ் இருந்தா கூட நம்ம பார்த்துக்கலாம் இதுல. சரியா தம்பி? புரியுதா இல்லையா? ஹலோ, ஆர் யூ கெட்டிங்? என்னக்கா உங்களுக்கு எக்ஸாம் இருக்கு தம்பி. நெக்ஸ்ட் இது பிரசன்டேஷன் முடிஞ்ச பிறகு உங்களுக்கு எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு. இதுல இருந்து தான் கேள்வி வரும் உங்களுக்கு. அதனாலதான் நான் உங்ககிட்ட கேட்டுட்டு இருக்கேன், எதுக்காக யூஸ் பண்றாங்க, உங்களுக்கு புரியுதா இல்லையான்னு சொல்லி. சரியா? நெக்ஸ்ட் நெஸ்டட் பிசிஆர். இந்த நெஸ்டட் பிசிஆர்ல என்ன செய்வாங்கன்னாக்கா, பிரைமர்ஸ் ஆட் பண்ணிடுவாங்க. உங்க டார்கெட் டிஎன்ஏ மட்டும் தான் ஃபர்ஸ்ட் பைண்ட் ஆகும். நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற பிரைமர் என்ன ஆகும்னாக்கா அன்வான்ட் இதுக்கு போய் பைண்ட் ஆகிட்டே போவோம். செகண்ட் பிரைமர் என்ன நடக்கும்னாக்கா, இந்த செகண்ட் ரியாக்ஷன்ல வெறும் டார்கெட் மட்டும் தான் ஆம்பிளிஃபை பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் இதுல என்ன ஆகும்னாக்கா, ஃபர்ஸ்ட் பிரைமர் அன்வான்ட் இது ஆம்பிளிஃபை பண்ணிட்டு வெளியே வந்துடும். சரியா? நெக்ஸ்ட் செகண்ட் பிரைமர் என்ன செய்யும்னாக்கா, வெறும் இது மட்டும் தான் உங்களுக்கு டார்கெட் டிசையர்ட் டிஎன்ஏ சொல்றோம் இல்ல, அது மட்டும் தான் ஆம்பிளிஃபை பண்ணும். சரியா? புரியுதா தம்பி? நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹோல் ஜீனோமிக் டிஎன்ஏ ஆட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு டிசையர்ட் டிஎன்ஏ அந்த பர்டிகுலர் சீக்வன்ஸ் மட்டும் பர்டிகுலர் ஜீன் மட்டும் தான் வேணும்னாக்கா, நீங்க என்ன செய்யணும்னாக்கா, பிரைமர்ஸ் நீங்க ஆட் பண்ணிடுவீங்க. அந்த பிரைமர்ஸ் என்ன செய்யும்னாக்கா, ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் பிரைமர்ஸ் என்ன செய்யும்னாக்கா, ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற அன்வான்ட் டிஎன்ஏ இருக்குல்ல, அது மட்டும் தான் அன்வான்ட் டிஎன்ஏல போய் பைண்ட் ஆயிரும் அது. சரியா? செகண்ட் செட் ஆஃப் பிரைமர் என்ன ஆகும்னாக்கா, டிசையர்ட் டிஎன்ஏல போயிட்டு பைண்ட் ஆகும். சரியா? இதுதான் டிஃபரன்ஸ் நெஸ்டடுக்கோ மல்டிப்ளெக்ஸ்க்கோ கன்வென்ஷனல் பிசிஆருக்கோ. சரியா தம்பி? யூசர்ஸ் என்னன்னாக்கா, நெஸ்டட் பிசிஆர் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் மெத்தட் ஃபார் பைலோஜெனடிக் ஸ்டடீஸ் அண்ட் டிடெக்ஷன் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் பேத்தோஜன்ஸ். சரியா? பைலோஜெனடிக் ஸ்டடீஸ்னாக்கா நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் பார்க்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட ரிலேஷன்ஷிப் பார்க்கணும்னாக்கா, என்னோட அப்பாக்கு எந்த மாதிரி இது இருக்கு ஜீன்ஸ் இருக்கு, அம்மாக்கு எந்த மாதிரி ஜீன்ஸ் இருக்கு, என் தம்பிக்கு எந்த மாதிரி ஜீன்ஸ் இருக்குனாக்கா, இந்த மாதிரி நெஸ்டட் பிசிஆர்ல பார்த்தாக்கா எல்லாருக்குமே 95 to 97% ஜீன்ஸ் மேட்ச் ஆகும். ஆனா 3% ஜீன்ஸ் மட்டும் தான் மேட்ச் ஆகாது. எங்க மேட்ச் ஆகுதுனாக்கா, சேட்டலைட் டிஎன்ஏல தான் மேட்ச் ஆகாது. அது அந்த ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன்னுக்கு சேட்டலைட் டிஎன்ஏட குரோமோசோம்ல தான் சேஞ்சஸ் இருக்கும். 98% மேட்ச் ஆயிரும். அந்த 98% எதுல போய் மேட்ச் ஆகும்னாக்கா, ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் பிரைமர்ல போயிட்டு மேட்ச் ஆயிரும் எல்லா இதுக்குமே. ஆனா பேலன்ஸ் 3% இருக்குல்ல, அந்த டிசைர்ட் ஜீன் மட்டும் தான் செகண்ட் செட் ஆஃப் பிசிஆர்ல பிரைமர்ல போயிட்டு மேட்ச் ஆகும். புரியுதா தம்பி? நெக்ஸ்ட் ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் பிசிஆர், ஆர்டிபிசிஆர். நீங்க ஜெனரலா இது ஆர்டிபிசிஆர் நீங்க கேள்விப்பட்டு இருப்பீங்க. கொரோனா டைம்ல எல்லாமே இந்த டைப் ஆஃப் பிசிஆர் தான் யூஸ் பண்ணாங்க. கேள்விப்பட்டு இருக்கீங்களா இல்லையா? ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் பிசிஆர், ஆர்டிபிசிஆர் சொல்லி. நீங்க எங்கேனாச்சும் போனோம்னாக்கா, வெளியூர் போனோம்னாக்கா ஆர்டிபிசிஆர் டெஸ்ட் இருக்கான்னு சொல்லி கேக்குறாங்களா இல்லையா? கேக்குறாங்களா இல்லையா? இங்க என்ன நடக்கும்னாக்கா, இட் இஸ் a modification of conventional PCR whereby RNA molecules are first converted into complementary seed molecules that can be amplified by PCR. என்ன நடக்கும்னாக்கா, இங்க RNA molecules வைரஸ்ல என்ன இருக்கும்? கொரோனா வைரஸ்னா என்ன? அது வைரஸா பாக்டீரியாவா? கொரோனா வைரஸ் இஸ் a virus or bacteria? வைரஸ். வைரஸ்ல என்ன இருக்கும்? டிஎன்ஏ இருக்குமா, ஆர்என்ஏ இருக்குமா? ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஆர்என்ஏ இருக்கும். இங்க என்ன நடக்கும்னாக்கா, ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் சொல்லி ஆர்என்ஏ இருந்தாக்கா அதுக்கு என்ன செய்யணும்னாக்கா, ஃபர்ஸ்ட் ஆர்என்ஏக்கு காம்ப்ளிமெண்டரி டிஎன்ஏன்னு சொல்லி சேஞ்ச் பண்ணிரும், சிடிஎன்ஏன்னு சொல்லி சேஞ்ச் பண்ணிரும், டிஎன்ஏ மூலமா கன்வெர்ட் பண்ணிரும். அந்த டிஎன்ஏ எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுதுனாக்கா, ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் சொல்லி ஒரு என்சைம் இருக்கு. அந்த என்சைம் என்ன செய்யும்னாக்கா, ஆர்என்ஏ மாலிக்யூல்ஸ் சிடிஎன்ஏவா கன்வெர்ட் பண்ணிரும். ஃபர்ஸ்ட் டிஎன்ஏக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிரும். அந்த டிஎன்ஏக்கு பேர் தான் காம்ப்ளிமெண்டரி டிஎன்ஏன்னு சொல்லுவாங்க. சரியா? அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் பிசிஆர் ரன் ஆகும். புரியுதா? பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன் நடக்கும். புரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் ஆர்என்ஏ இருக்குது,
காம்ப்ளிமெண்டரி டிஎன்ஏ ஃபர்ஸ்ட் கன்வெர்ட் பண்ணிரும். எது மூலமா கன்வெர்ட் பண்ணோம்? இதுல எக்ஸ்ட்ரா நம்ம என்ன ஆட் பண்றோம்? ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் சொல்லி ஒரு என்சைம் ஆட் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன செய்யறோம்? cDNA-வா கன்வெர்ட் பண்ணிரும். cDNA is nothing but complementary DNA. ஃபர்ஸ்ட் RNA மாலிக்யூல்ஸ் cDNA-வா கன்வெர்ட் பண்ணிரும். அதுக்கப்புறம் cDNA எப்படி கன்வெர்ட் பண்றோம்னாக்கா ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் சொல்லி ஒரு என்சைம் இருக்கு. அந்த என்சைம் கூட அந்த சொல்யூஷன்ல ஆட் பண்ணிட்டு cDNA-வா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆம்பிளிஃபை பண்ணாக்கா உங்களுக்கு மல்டிபிள் காப்பீஸ் கிடைச்சிரும். சரியா? இதோட யூசஸ் என்னன்னாக்கா RT-PCR is used in research methods such as gene insertion, genetic disease diagnosis and cancer detection எல்லாமே இது யூஸ் பண்றாங்க. சரியா? புரியுதா இல்லையா? RT-PCR எப்படி யூஸ் பண்றாங்கன்னு தெரிஞ்சுச்சா? எப்படி கொரோனா வைரஸ் டிடெக்ஷன் பண்றாங்கன்னு தெரிஞ்சுச்சா? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புரியுதா இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் நீங்க கொரோனா வைரஸ் எப்படி இருக்கும்னாக்கா RNA ஃபார்ம்ல தான் இருக்கும். சரியா? RNA-க்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னாக்கா cDNA-வா கன்வெர்ட் பண்ணணும். cDNA எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணணும்னாக்கா ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் சொல்லி ஒரு என்சைம் இருக்கு. அந்த என்சைம் கூட ஆட் பண்ணிட்டாக்கா என்ன நடக்கும்னாக்கா காம்ப்ளிமெண்டரி டிஎன்ஏ ஃபார்ம் ஆயிரும். ஏ இருந்தாக்கா டீன்னு சொல்லி பைண்ட் ஆயிரும். ஒலிகோநியூக்ளியோடைட்ஸ் பைண்ட் ஆயிட்டு ஜி இருந்தாக்கா சின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி பைண்ட் பண்ணி கொடுத்துரும். அந்த மாதிரி ஒன்ஸ் பைண்ட் ஆன பிறகு என்ன ஆகும்னாக்கா மல்டிபிள் காப்பீஸ் நம்மளுக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம். புரியுதா? இதே மாதிரி தான் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு இது இருந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொரோனா பாசிட்டிவ் இருந்தாக்கா cDNA ஆம்பிளிஃபை ஆகும். ஒன்ஸ் உங்களுக்கு இது இல்லைனாக்கா நெகட்டிவ் இருந்தாக்கா cDNA ஆம்பிளிஃபை ஆகாது. ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்டரி டிஎன்ஏ வந்துடும். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன நடக்காது? பிரைமர்ஸ் ஆட் பண்ணாக்கா அந்த பிரைமர்ஸ்ல ஒலிகோநியூக்ளியோடைட்ஸ் போயிட்டு அட்டாச் ஆகாது உங்களுக்கு. சரியா? புரியுதா தம்பி? எஸ் சார். நெக்ஸ்ட் ரியல் டைம் பிசிஆர். இது இப்போ நல்லா யூஸ் பண்றாங்க. இந்த கிளினிக்கல் லெபார்டரிஸ்ல எல்லாமே ரியல் டைம் பிசிஆர் தான் யூஸ் பண்றாங்க. இது ஏன்னாக்கா இது ஃபாஸ்டா நடக்குது. இதுல இந்த மிஷின்ல என்ன நடக்குதுனாக்கா ஃபாஸ்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்குது. சரியா? Yet another amazing modification of native PCR is real-time PCR, in which using fluorochrome chemistry, the template DNA can be estimated. இதுல என்ன செய்யறாங்கன்னாக்கா பிரைமரும் ஆட் பண்றாங்க, ப்ரோப் டிஎன்ஏல என்ன ஆட் பண்றாங்கன்னாக்கா கலரிங் ஏஜென்ட் ஆட் பண்றாங்க. கலர் ஆட் பண்ணிட்டு நம்மளுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி பாக்குறாங்க. சரியா? ஒன்ஸ் நீங்க பிரைமர் ஆட் டிஎன்ஏ ரியாக்ஷன் நடந்த பிறகு பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன் லாஸ்ட்ல எடுத்து ஜெல்ல ரன் பண்ணும்போது ஃப்ளோரோ கெமிஸ்ட்ரின்னு இந்த சைபர் கிரீன் சொல்லி ஒரு கெமிக்கல் ஆட் பண்ணிட்டு இதுல ரன் பண்றாங்க. சரியா? டேக் குரோம் சொல்லி ஒரு இது இருக்கு, இல்ல சைபர் கிரீன் சொல்லி ஒரு குரோம்னாக்கா கலரிங் ஏஜென்ட். சரியா? ஃப்ளோரோனாக்கா ஃப்ளோரசன்ஸ் கொடுக்கும், லைட் எமிஷன் கொடுக்கும் உங்களுக்கு. சரியா? நீங்க ரன் பண்ணி பார்த்தாக்கா அக்ரோஸ் ஜெல்ல உங்களுக்கு லைட் எமிஷன் மாதிரி தெரியும். சரியா? புரியுது தம்பி? எஸ் சார், புரிஞ்சு சார். இதுல என்ன அட்டாச் பண்ணுவாங்கனாக்கா a probe attached with fluorochrome emits fluorescence when it is hydrolysis from the template and the template is measured. சரியா? The amount of fluorescence emitted is directly proportional to the amount of DNA present in the sample. For example உங்களுக்கு 50% fluorescence வந்துட்டாக்கா 50% sample இது DNA இருக்குன்னு சொல்லி அர்த்தம். 100% இருந்தாக்கா 100% ஆயிட்டு இருக்குன்னு சொல்லி அர்த்தம். சரியா? நீங்க இதுல பாக்குறீங்க இல்ல, கலோரிமீட்டர்ல டிஎன்ஏ குவான்டிஃபிகேஷன் பண்ணுவீங்க இல்ல, கலோரிமீட்டர் ஆர் யூவி விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரோபோட்டோமீட்டர்ல அதே மாதிரி இங்க பிரின்சிபல் தான் இல்ல இங்க நடக்கும். சரியா? புரியுதா தம்பி? நெக்ஸ்ட் யூசஸ் ஆஃப் பிசிஆர். It is used in medicine for detecting infectious organisms or infectious diseases such as HIV, hepatitis, malaria, anthrax, and also coronavirus. Okay. Next, discovering variations and mutations in genes, especially human genes. For example, cancer causing agent irundaka mutation naka enna naka sudden change in genes. சரியா? எதுனாச்சு நம்ம ஜீன்ஸ்ல எதுனாச்சு சேஞ்சஸ் நடந்திருந்தாக்கா அந்த மாதிரி கூட நம்ம பிசிஆர் மூலமா ரன் பண்ணி பிசிஆர் மூலமா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும். சரியா? ஒன்ஸ் டிஎன்ஏ ஐசோலேட் பண்ணுவீங்க, டிஎன்ஏ இருந்து டெம்ப்ளேட் டிசைர்ட் டிஎன்ஏ எடுத்துட்டு
நீங்க ரன் பண்ணி பார்த்தாக்கா உங்களுக்கு சேஞ்சஸ் இருக்குன்னு சொல்லி தெரிஞ்சிடும். சரியா? நெக்ஸ்ட் ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட்ல என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்கனாக்கா டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஹியூமனோட ஜீன் எவ்வளவு இருக்குன்னு சொல்லி. There are 3 billion base pairs of gene in human whole genome sequence. சரியா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3 பில்லியன்னாக்கா நினைச்சுக்கோங்க எவ்வளோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு 1 lakh pages ஆஃப் புக்கு கிடைக்கும். சரியா? 1 lakh pages ஆஃப் புக்கு வரும். 3 பில்லியன் பேஸ் பேர் இருந்தாக்கா 1 lakh pages ஆஃப் புக் இருக்கும். என்ன இருக்கும்னாக்கா அதுல வெறும் 4 லெட்டர் மட்டும் தான் இருக்கும். ATGC மாறி மாறி போயிட்டே இருக்கும். 1 lakh pages ஆஃப் புக் இருக்கும். ஹோல் ஜீனோம் ஹியூமன் ஜீனோம்க்கு செஞ்சிருக்கிறாங்க. ரைட் ஃப்ரம் ஹேர்ஸ் டு டோ. சரியா? நெக்ஸ்ட் லால ஜெனட்டிக் ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் மூலமா பார்ப்பாங்க. பேரண்டேஜ் அந்த மாதிரி பார்ப்பாங்க. ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் ஃபோரென்சிக் லேப்ல இது யூஸ் பண்ணி பார்ப்பாங்க. குளோனிங் பண்ணுவாங்க, இல்லகட்டி பேரண்ட்ஹுட்னு சொல்லி யாரோட குழந்தைன்னு சொல்லி அந்த மாதிரி ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங்ல பார்ப்பாங்க, யூஸ் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் எவல்யூஷனரி பயாலஜி, டிஎன்ஏ அனாலிசிஸ் ஃபார் டாக்ஸானமிக் கிளாசிபிகேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எதுவுமே தெரியல உங்களுக்கு, வெறும் உங்கள்கிட்ட டிஎன்ஏ மட்டும் தான் இருக்கு. இது எப்படி இது பிசிஆர் மூலமா எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணும் இது மைக்ரோ ஆர்கானிசமா இல்லகட்டி அனிமல்லா இல்லகட்டி வேற எதுனா ஹியூமன் பீயிங் சாம்பிளான்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும்னாக்கா பிசிஆர் மூலமா நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். சரியா? ஜுவாலஜி ரிசர்ச் அண்ட் அனிமல் பிஹேவியர்ல கூட யூஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் இக்காலஜி ஸ்டடிஸ் ஆஃப் சீட் டிஸ்பர்சல். நெக்ஸ்ட் ரெடியூசிங் இல்லீகல் ட்ரேட் இன் என்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீஷீஸ், monitoring release of genetically engineered organisms. For example genetically engineered organisms na ennanaka inge BT cotton oda idu vandichu illa, BT cotton use pannaka animals ellame settu porudunu solli andha madri Maharashtra la idu vandichu. ana ipo enna seiranga naka PCR மூலமா இது யூஸ் பண்ணலாமா பண்ண முடியாதான்னு சொல்லி நல்லா இருக்கா ஜீன்ஸ் எல்லாமே ப்ராப்பர் இருக்கா, இது எதுனாச்சும் சாப்பிட்டாக்கா இந்த இது BT cotton சாப்பிட்டாக்கா கவு இல்லகட்டி ஷீப் இறந்து போகுமான்னு சொல்லி போவாதுன்னு சொன்னாக்கா இந்த மாதிரி ஸ்டடி கூட நீங்க பண்ணலாம். சரியா? ஆர்காலஜி அண்ட் பிலியான்டாலஜில கூட நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். சரியா? ஏன்ஷியன்ட் டிஎன்ஏ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க மம்மி இருக்குல்ல அந்த மாதிரி டிஎன்ஏ கூட எடுத்து ஸ்டடி பண்ணி பார்க்கலாம். இல்லகட்டி நீங்க ஃபார்மலின் சாம்பிள் மியூசியம்ல இருக்கும் இல்ல அந்த மாதிரி சாம்பிள் டிகிரேட் ஆயிட்டு இருந்தாலுமே அந்த சாம்பிள்ல இருந்து டிஎன்ஏ ஒரு ஸ்மால் 1 மைக்ரோ லிட்டர் டிஎன்ஏ இருந்தா கூட நீங்க எடுத்து பார்க்கலாம். அனாலிசிங் ஜெனட்டிக் வேரியேஷன் இன் அனிமல்ஸ் அண்ட் பிளான்ட்ஸ். சரியா? வேரியேஷன் என்ன மாதிரி வேரியேஷன் இருக்கு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மன்கிக்கோ ஹியூமன் பீயிங்க்கு எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு கூட அந்த மாதிரி ஸ்டடி கூட பண்ணி பார்க்கலாம் நீங்க. சரியா? நெக்ஸ்ட் அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னாக்கா எவ்வளோ இது என்னன்னாக்கா சென்சிட்டிவ், ரொம்ப சென்சிட்டிவ். இட் இஸ் யூஸ் டு ஆம்பிளிஃபை ஃப்ரம் ட்ரேஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ. 1 மைக்ரோ லிட்டர் டிஎன்ஏ கூட கிடைச்சா கூட நீங்க என்ன செஞ்சிடலாம், பிசிஆர்ல ரன் பண்ணிட்டு மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு பார்க்கலாம். நீங்க பில்லியன்ஸ் ஆஃப் காப்பீஸ் பண்ணிட்டு மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள்ஸ்க்கு நீங்க ஸ்டடி பண்ணி பார்க்கலாம். சரியா? நெக்ஸ்ட் ஃபாஸ்ட் அண்ட் ரேபிட் மெத்தட். இட் கேன் பி டன் வித்தின் 24 hours. இந்த ரியாக்ஷன் பண்ணி முடிக்கணும்னாக்கா பிசிஆர் ரியாக்ஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தருக்கு தெரிஞ்சிருந்தாக்கா அவங்க 3 to 5 hours செஞ்சு முடிச்சிருவாங்க. ஒருத்தருக்கு தெரியலன்னா கூட அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னாக்கா வித்தின் 12 to 24 hours இந்த ரியாக்ஷன் முடிச்சிடலாம். சரியா? நெக்ஸ்ட் சேஃபா இருக்கும். இது எதுவுமே நான் ரேடியோ ஆக்டிவ் தான் யூஸ் பண்றாங்க, நான் ரேடியோ ஆக்டிவ் எலிமெண்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்றாங்க. கார்சினோஜெனிக் கெமிக்கல்ஸ் எதுவுமே யூஸ் பண்ணல, வித்தவுட் டாக்ஸிக் தான் இருக்கும் இது. சரியா? டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னு பார்த்தாக்கா கண்டாமினேஷன் டியூரிங் ரியாக்ஷன் மிக்சர். நீங்க எவ்வளவு தெரியுமா எடுப்பீங்க, 25 மைக்ரோ லிட்டர் டு 50 மைக்ரோ லிட்டர் தான் சாம்பிள் எடுப்பீங்க. சரியா? அந்த சாம்பிள்ல மில்லியன்ஸ் ஆஃப் காப்பி இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 50 மைக்ரோ லிட்டர் சாம்பிள் மட்டும் உங்ககிட்ட இருந்தாக்கா அதுல எவ்வளவு சாம்பிள் இது இருக்கும்னாக்கா டிஎன்ஏ மில்லியன்ஸ் ஆஃப் காப்பீஸ் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேபி 1 பில்லியன்ஸ் ஆஃப் காப்பீஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். 50 மைக்ரோ லிட்டர்லயே 1 பில்லியன்ஸ் ஆஃப் காப்பீஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ உங்களுக்கு கிடைக்கும். சரியா? இதுதான் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்னா என்னன்னாக்கா எதுனாச்சும் நீங்க தப்பு பண்ணிட்டாக்கா ரியாக்ஷன் மிக்சர்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரைமர் ஆட் பண்ணிட்டீங்க, டெம்ப்ளேட் டிஎன்ஏ மறந்துட்டீங்கன்னாக்கா ரியாக்ஷனே நடக்காது உங்களுக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒலிகோ நியூக்ளியோடைட் ஆட் பண்ணலனாக்கா ஸ்டாண்டே ஃபார்ம் ஆகாது உங்களுக்கு. சரியா?
இதுதான் disadvantages. Next, conclusion part. Since its introduction in the 1980s, PCR continues to prove to be an efficient and cost-effective tool with broad applications in discovery biology, medical diagnostics, forensics, and agriculture. அர்ஷன் Yes, உங்க sir. ஸ்லைடு வந்து அந்த உங்க நீங்க சொல்ற ஸ்லைடு வரல, அதுல கன்க்ளூஷன் ஸ்லைடு தான் வருது. ஆமா சார், அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் நான் ஆட் பண்ணல சார், அப்படியே சொல்லிட்டேன் சார். அப்படியே ஓகே ரைட் ஓகே கண்டினியூ. Since its introduction in the 1980s, PCR continues to prove to be an efficient and cost-effective tool with broad applications in discovery biology, medical diagnostics, forensics, and agriculture. Thank you. Any questions from the audience? Sir? Hello, sir? Hello, sir? Yeah. சார் இப்போ பிசிஆர் எல்லாம் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங் ப்ரொவைட் பண்றீங்களாங்க சார்? ஒர்க் ஷாப் அங்க வந்து நாங்க பண்றோம். நம்ம காலேஜ்ல எல்லாமே செய்றோம். ரைட் ஃப்ரம் டிஎன்ஏ பார்கோடிங்னாக்கா, ஃப்ரம் ஐசோலேஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ டு பிசிஆர் சீக்வன்ஸ் கூட நம்ம நடத்தலாம். இங்க என்ன சீக்வன்சிங் மிஷின் மட்டும் இல்லை நம்ம கிட்ட, சீக்வன்ஸ் வெளியே செஞ்சு இது பண்றோம், நம்ம அவுட் சோர்சிங் பண்றோம். உங்களுக்கு ஐசோலேஷன் டெக்னிக், அக்ரோஸ் ஜெல் டெக்னிக், பிசிஆர் எல்லாமே சொல்லி கொடுப்போம். இங்க குவான்டிஃபிகேஷன் எல்லாமே இங்க சொல்லி கொடுப்போம். சீக்வன்சிங் மிஷின் மட்டும் தான் வெளியே அவுட் சோர்சிங் பண்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சீக்வன்சர் வாங்கணும்னாக்கா 1 கோடி ரூபாய் ஆகுது. அவ்வளவு இது ஃபண்டிங் நம்ம கிட்ட இல்லை, ஆனா அவுட் சோர்சிங் பண்றோம் நம்ம. அது சார் நாங்க என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் எடுத்துட்டு வரணும் சார் நம்ம சீக்வென்ஸ் பண்றதுக்கு? சீக்வென்ஸ் பண்றதுக்கு வெறும் டிஎன்ஏ மட்டும் நீங்க மட்டும் வந்துட்டாக்கா, எதுனாச்சும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எதுனாச்சும் உங்க ஹேர்ல இருந்து ஐசோலேட் பண்ணி டிஎன்ஏ பண்ணோம்னா சீக்வென்ஸ் பண்ணோம்னாக்கா சீக்வென்ஸ் பண்ணலாம். உங்க பிளட்ல இருந்து எடுத்து பண்ணோம்னாக்கா பிளட்ல இருந்து பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாக்டீரியால இருந்து எடுத்து பண்ணோம்னாக்கா பாக்டீரியால இருந்து கூட பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எதுனாச்சும் அனிமல் டிஷ்யூ இருந்தாக்கா அனிமல் டிஷ்யூல இருந்து கூட நம்ம பண்ணலாம். இங்க ரைட் ஃப்ரம் ஐசோலேஷன் பண்ணோம், நம்மளுக்கு குவான்டிஃபிகேஷன் டிஎன்ஏ கிடைச்சாதான் நம்மளுக்கு பிசிஆருக்கு போக முடியும். சரியா? டிஎன்ஏ நம்மளுக்கு ஐசோலேட் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் டிஷ்யூல இருந்து நம்ம என்ன செய்யணும், டிஎன்ஏ ஐசோலேட் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் குவான்டிஃபிகேஷன் பண்ணும். குவான்டிஃபிகேஷன்ல என்ன பியூரிட்டி இருக்கா, இம்பியூர் இருக்கா, டிஎன்ஏ செக் பண்ணும். ஏன்னாக்கா இம்பியூர் இருந்தா டிஎன்ஏ நம்ம பிசிஆர் பண்ணாக்கா மினிமம் 5,000 rupees லாஸ். ஒரு இது நடத்தினாக்கா பிசிஆர் ரன் பண்ணாக்கா மினிமம் 5,000 rupees ஆகுது. சரியா? அந்த 5,000 லாஸ் ஆயிரும் உங்களுக்கு இம்பியூரிட்டிஸ் இருந்தாக்கா. அதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்றோம், செக் பண்றோம், டிஎன்ஏ குவான்டிஃபிகேஷனுக்கு போறோம் நம்ம. சரியா? ஃபீஸ் ஹெச்ஓடிக்கு தான் கேட்கணும். மினிமம் 1,500 அவ்வளோ ரேஞ்ச் தான் வரும். ஐசோலேஷன் டு பிசிஆர் வரைக்கும் நீங்க சீக்வன்சிங் கூட பண்ணலாம் நீங்க. சரியா? சீக்வன்சிங் வெளியே பண்ணிட்டு உங்களுக்கு சீக்வன்சிங்ல என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி கூட அது தியரிட்டிக்கலா சொல்லி கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் சீக்வன்ஸ் சப்மிஷன் எப்படி பிளாஸ்ட்ல எப்படி சீக்வன்ஸ் என்சிபிஐல எப்படி சப்மிட் பண்ணணும்னு சொல்லி அது தியரிட்டிக்கல் வித் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங் இருக்கும். நீங்க உங்ககிட்ட ஒரு சீக்வன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க, எப்படி செய்யணும்னு சொல்லி ஹேண்ட்ஸ் ஆன் அப்படியே விர்ச்சுவலா உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க. நீங்களே செய்யணும் எல்லாமே, உங்ககிட்ட செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க. வெறும் கம்ப்யூட்டர் மட்டும் நீங்க எடுத்துட்டு வந்துட்டாக்கா, கம்ப்யூட்டர் லேப்டாப் இருந்தாக்கா நீங்க எடுத்துன்னு வந்துட்டாக்கா நீங்க செஞ்சுக்கலாம். நீங்க இல்ல கட்டி நீங்க அங்கே கூட இருந்து கூட சீக்வன்ஸ் சப்மிஷன் கூட கத்துக்கலாம் நீங்க. ஹலோ, அந்த ஒரு கேண்டிடேட் क्वेश्चन கேட்டாங்க இல்லையா, சீக்வென்சிங் பண்றதுக்கு எவ்வளவு ஆகும் அப்படினு. ஆமா சார். So அது வந்து it depends upon the sample. We are offering the sequencing services for the bacteria and animal tissues for the identification. வெறும் சாம்பிள் மட்டும் கொண்டு வந்தாங்கன்னா ஐசோலேஷனுக்கு ஒரு சார்ஜஸ் இருக்கு, பிசிஆருக்கு சார்ஜஸ் இருக்கு, சீக்வென்சிங் சார்ஜஸ் இருக்கு. So it may vary, depends on the sample and the number of samples. If more number of samples means the amount will be reduced. If 2 or 3 samples na adukku rate வந்து ஜாஸ்தி ஆகும். So that is the thing. ஏன்னா moreover sequencing outsourcing பண்றதுனால அவங்க எவ்வளவு சார்ஜ் பண்றாங்களோ, சப்போஸ் வெறும் சீக்வென்சிங் மட்டும் அவுட் சோர்சிங் பண்றதா இருந்தா 700 to 1,000 rupees பண்ணுவாங்க. இங்க நம்ம காலேஜ்ல வந்து ஃப்ரம் ஐசோலேஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ டு
பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் PCR ப்ராடக்ட் வரைக்கும் இங்கே பண்ணுறோம். ஸோ அதுக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பர்பஸ்னா அதுக்கு ஒரு டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுவாங்க. ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸுக்கு அதுக்கு ஒரு ப்ரைஸ் இருக்கும். ஃபேக்கல்ட்டி அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ப்ரைஸ் இருக்கும். ஸோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி சாம்பிள், நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள் அண்ட் த சோர்சஸ். ஓகே. ட்ரைனிங் மாதிரி ப்ரொவைட் பண்றீங்களாங்க சார்? Training in the first session I told you every year we are organizing the hands-on training for the complete molecular techniques, isolation of DNA and quantification, then aggressive electrophoresis, then PCR reaction, even fermenter, ELISA, and animal tissue culture and plant tissue culture. So these are the things we are regularly giving the hands-on training for a batch of 25 to 30 students only. We won't allow you more than 35 students. So சார் எப்போ கால் ஃபோன் பண்ணுவீங்க சார் ட்ரைனிங்க்கு? ட்ரைனிங் எப்போ இருந்து ஆரம்பிக்குங்க சார்? training இப்போ எல்லாம் எக்ஸாம் போயிட்டு இருக்கிறதுனால we will start the training on January end or February first week for 4 days. Sometimes it may extend to 6 days also. In case of more number of techniques added, you will connect in there to module. Okay. So in the first module, isolation DNA, quantification, AG, PCR, and sequence submission. These are 5 techniques in a single module. It will take 3 or 4 days. Another set, ELISA, fermenter, and PTC and ATC, for which we allot the 4 days. So 2 modules. So we'll inform you when we organize the hands-on training. We'll inform you. Suppose if you want your whole batch, 20 students or 30 students from your own college, from your college only means you should inform me so that we can arrange for that also. Actually, we will open the hands-on training for all colleges across the Tamil Nadu. Sometimes in some colleges, the particular department, they are seeking us to organize the hands-on training for the students only. So that also we are offering. So if suppose உங்க காலேஜ்ல பயோகெமிஸ்ட்ரி பயோடெக்னாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க, ஒரு 30 பேருக்கு மட்டும் நீங்க கொடுக்கணும்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு மட்டும் தனியா ஸ்பெசிஃபிக்கா நாங்க அலாட் பண்ணி ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம். ஓப்பன் அக்சஸ் இல்லாம அதான் 2 மாடல் போட்டிருக்க முடியாது. நீங்க எந்த மாடல் செலக்ட் பண்றீங்களோ அதை பொறுத்து இருக்கும். உங்களுக்கு ட்ரைனிங் 4 டேஸ்க்கு வந்து வித்தவுட் அகாமடேஷன் நீங்க பாத்துக்கணும். we will make arrangement. நீங்க அகாமடேஷன் நீங்க தான் பாத்துக்கணும். நாங்க அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருவோம். பே பண்றது நீங்க பண்ணிக்கணும். பட் இன்னும் அந்த 4 டேஸ்க்குள்ள காஸ்டிங்ஸ் இன்னும் ஃபைனலைஸ் பண்ணல. ஏன்னா நாங்க லாஸ்ட் இயர் வந்து கொரோனா இருந்ததுனால we organized ஆன்லைன் ஒர்க் ஷாப்பு. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எல்லாம் ரிவைஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ சார்ஜஸ் வந்து நான் இனிமேல் தான் ஃபைனலைஸ் பண்ணுவோம். If you are interested, you let me know. We will decide and we will finalize the cost charges. Okay, it will be very minimum, affordable only. For students, we are offering very affordable charge only. சார் கால் பண்ணும்போது எங்க காலேஜுக்கும் இது பண்ணுங்க சார், இன்டிமேட் பண்ணுங்க சார். ஓகே சார், நான் பண்ணுவேன், கண்டிப்பா பண்ணுவேன். ஓப்பன்ல தான் விடுவோம், குரூப்ஸ்ல போடுவோம். அவங்க வித்யா மேடத்துக்கு அனுப்பிச்சிருவோம். தேங்க்யூ சார். ஓகே, தேங்க்யூ. அர்ஷன் சார். எஸ் சார். ஒரு ஸ்டூடெண்ட், நம்ம ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தர் கொஸ்டின் கேட்டிருக்கிறாரு. வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தி கிரேடியன்ட் அண்ட் நான் கிரேடியன்ட் பிசிஆர்? கிரேடியன்ட் பிசிஆர்னாக்கா ஜெனரலா கன்வென்ஷனல் பிசிஆர் சொன்னேன்ல, அதுதான் கிரேடியன்ட் பிசிஆர். நான் கிரேடியன்ட் பிசிஆர். ஹலோ ஹலோ சார், யூ ஆர் ஆடிபிள். கொஸ்டின்ஸ் சாட் பாக்ஸ்ல ரைஸ் பண்ணிருங்க, நான் உங்களுக்கு மெயில் பண்ணிடுறேன். இன்டர்நெட் ப்ராப்ளம் இருக்கு.
கொஸ்டின்ஸ் chat பாக்ஸ்ல ஆட் பண்ணிருங்க. நான் மெயில் பண்ணிடுறேன். ஆன்சர்ஸ் மெயில் பண்ணிடுறேன். இன்டர்நெட் ப்ராப்பரா கிடைக்கல. Sure, sir. Shall I leave the session? Sir, Vidya madam, shall I leave the session? Sir, yes, sir. Sir, I am Sangeeta speaking, sir. Yeah. Yeah, ma'am, in this meeting, sir, criteria meeting is there. Okay. So, okay, sir. I think once again, sir, or 2 minutes, sir. Okay. I'm not getting here a proper internet facilities, so Once again, sir. Once again. I'm not able to hear your voice properly. Sir, yes, sir. 1 minute, 1 minute, sir. Oh, sorry, sir, I was in a meeting. No Okay. issues, no issues, ma'am. So we are in an act preparation, sir. I Okay. just had to conduct a meeting, and so I was out. No But issues, I was ma'am. there for the starting 10 minutes time, sir. So now it is over, right, sir? Oh, yes, ma'am. I have Okay. completed the session. Okay. Thank you so much, sir. And did the students come out with the questions? Not yet, ma'am. If they Questions come out, means, கேட்கலீங்களா? if they will Students? tell them to put in the chat box, I will mail them. Okay, sir. Okay, I have sir. the class Okay, notes. I think students கேட்கலையா? இல்லையா madam? Okay, okay, sir. Maybe but you, I do not know what happened to them, and I'll get the questions for you, sir. But Sure, right now, ma'am. we can wind up the session, sir. Now, all the students, you have an announcement now. We are going to post questions to you, and the questions, we are going to give you only 20 minutes time. There are going to be 3 tests for you. Okay, ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டுக்குமே 20 மினிட்ஸ்ல வந்து டைம் வில் கெட் ஓவர். இது யார் வந்து அட்டன் பண்ணி இது பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு தான் சர்டிபிகேட்ஸ். ஓகேவா? அதனால வந்து in another 10 இப்போ என்ன டைம் 2:55 ஷார்ப்பா 3க்கு வந்து வில் போஸ்ட் இன் த வாட்ஸ்அப் குரூப் ஆஃப் ஈச் கிளாஸ் ஃபைனல் இயர் யூஜி அண்ட் பிஜி. இவங்க வந்து 3 டெஸ்ட்டுக்கும் 20 மினிட்ஸ் டைம் இருக்கும். அப்பப்போ அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துட்டே இருப்போம். நீங்க வந்து அதை ஃபில் பண்ணி இமீடியட்டா அனுப்பணும். அந்த டைமுக்கு நீங்க அனுப்பலினா அந்த ஆன்சர்ஸ் வந்து சப்மிட் ஆகாது. ஓகேவா? And we are going to proceed with the next session tomorrow. Thank you so much, sir. Thank you so Thank you, much ma'am. for Thank you, ma'am. your wonderful presentation. I was listening for the first 20 minutes and I wanted to listen, but we have the recording, sir. I'll definitely go through that. And Okay, it was ma'am. very wonderful. You were saying it was your first presentation, but it didn't Yes, look ma'am. so. You were really very comfortable. Both the morning and afternoon sessions definitely was very enlightening for the students. I'll get back with you with the feedback also, sir. Okay, ma'am. Definitely. Thank you, Thank ma'am. you for Thank you, ma'am. joining us, sir. Thank you so Thank you, much. ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you, students. thank you, Have a sir. nice day. Thank you, sir. Thank you, sir.